Hi students, in this class we study about the first module, that is general principles of energy management and energy management planning. Okay, so there in the first module covers peak demand controls, methodologies, types of industrial loads, optimum load scheduling, etc. So we just start with the basic, that is general principles of energy management and energy management planning. So what is energy management? Energy management is a means to controlling and reducing a building's energy consumption, which enables owners and operators to reduce cost. That is, energy represents 25% of all operating cost in an office building, reduce carbon emission in order to meet internal sustainability goals and regulatory requirements. That is, controlling or reducing energy, reducing a building's energy consumption. So the energy management means managing the energy so that the energy consumption can be reduced without affecting the operation, so that you cannot go like that, that is switching off all the lights and fan when it is needed. It is not like that. It is managing the energy so that the requirement is being met, and the energy consumption should be reduced. So that we go for an definition. What is energy management? Energy management is the process of monitoring, controlling and conserving energy. Process of monitoring means we need to monitor where and how the energy is being conserved, energy is being managed. And controlling, that is switching off the lights and fans when not needed. So this can be done automatically also by using the LED sensors, by using the light sensors. That is monitoring, controlling and conserving energy in a building or organization, with the goal to produce goods and provide service with least cost and least environmental effect. So that the energy consumption, once the energy consumption in a building decreases, then the cost of producing the goods will also decrease. And once the cost of producing a particular goods decreases, we can put it into a competitive price. Say for example, a person is selling goods like paper, one bundle of paper for 5 rupees, and if we can produce the one bundle of paper for 4 rupees, the same quality, by conserving the energy in our firm, then we can have a competitive price. So we can put a competitive price so that our organization will get benefited. അതായത് എനർജി കൺസംഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ, ഒരു ഫേമിൻ്റെ എനർജി കൺസംഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക? ആ ഫേമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. അതായത് മാസം KSEBിക്കും ഓർ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് അടക്കേണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേമിന് ലാഭമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലാഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഡ്സിന് വേണം നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക? നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കൂടുതൽ നമുക്ക് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ക്രമേണ ലാഭവും നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അതാണ് പറയുന്നത്, എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മോണിറ്ററിങ്, കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് കൺസർവിങ് എനർജി. മോണിറ്ററിങ്, കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് കൺസർവിങ് എനർജി ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ with the goal. ഇത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം? എന്താണ്? the goal to produce goods and provide service with least cost. goods and provide service with least cost and least environmental effect. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലീസ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഫക്റ്റ്. എൻവയോൺമെൻറ്റലി എഫക്റ്റ് മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അതായത് കാർബൺ എമിഷൻ കൂടുതൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നോക്കുക. സോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാം, എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മോണിറ്ററിങ്, കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് കൺസർവിങ് എനർജി
in a building or an organization with the goal to produce goods and provide service with least cost and least environmental effect. Okay, so next one we go for a definition of energy management. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ ഡിഫൈൻ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ജുഡീഷ്യസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് എനർജി. ജുഡീഷ്യസ് മീൻസ് ജുഡീഷ്യറി നമുക്കറിയാമല്ലോ, ലോ. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ judiciary and effective use of energy to maximize profit, that is minimize cost and enhance competitive position. അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പേപ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 പേപ്പർ നമ്മൾ ഒരു 2 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ആൾ 4 രൂപയ്ക്ക് സെല് ചെയ്യുമ്പം ഈ 2 രൂപയുടെ 10 പേപ്പറിനാണ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് മിനിമം കോസ്റ്റ് ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാം. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ലീസ്റ്റ് എനർജി യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസംഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബില്ല് വരുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബില്ല് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ that is the judicious and effective use of energy. That is judicious means ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം, ന്യായപരമായ ആണ് എന്നുള്ള വാക്കിനെയാണ് ജുഡീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജുഡീഷ്യസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് എനർജി. എഫക്റ്റീവ് മീൻസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലാണ്ട് വേസ്റ്റായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ജുഡീഷ്യസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് എനർജി ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമൈസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷൻ. ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം. ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് പിന്നെ വേറൊരു ഡെഫിനിഷനും കൂടെ ഇതിലുണ്ട്. ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസിങ് എനർജി യൂസിങ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് procedures so as to reduce the energy requirement per unit output while holding cost or reducing total cost of producing the output from this system. അതെന്താ അത് എങ്ങനത്തെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മളിവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസിങ് എനർജി യൂസ്. ആ എനർജി യൂസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനർജി യൂസ്? ബൈ യൂസിങ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. സോ ഈ സിസ്റ്റംസും പല സിസ്റ്റംസും പല പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഓഫാക്കുക, ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് ഓണാക്കുക, അനാവശ്യ സമയത്ത് ലൈറ്റും ഫാനും ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കുക. സിസ്റ്റംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിക്കാം, മാനുവൽ സിസ്റ്റംസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ അതിന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരാളെ നീക്കി വെക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് procedures so as to reduce energy requirement per unit output. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, 10 പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഒരു 50 പേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 1 kWh നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ 50 പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 0.5 kWh യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി വിലക്ക് വിറ്റുവിടാം? പകുതി വിലക്കെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 to 40% വില കുറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെർ യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് വൈൽ ഹോൾഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ റെഡ്യൂസിങ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദിസ് സിസ്റ്റം. സോ അതെന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, അതായത് റെഡ്യൂസിങ് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എപ്പം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിങ് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, അതിന് ഉള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അങ്ങ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതായത് 1 kWh 50 പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0.5 kWh നിങ്ങൾക്ക് 50 പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 0.5 kWh എനർജി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? സേവ് ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി? 2 മുതൽ 3 രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഓക്കെ,
ഇതാണ് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ. എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞങ്ങൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജുഡീഷ്യസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് എനർജി ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ആർ ദി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾസിന് മുകളിലാണ് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രാക്കിംഗ് ഓഫ് എനർജി പാറ്റേൺ. സോ എങ്ങനെയാണ് ആ എനർജി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ്? മോട്ടോർസാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ലേത്ത് മെഷീൻ ഉണ്ടാവും, ലേത്ത് മെഷീനാണ്. സോ എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയാണ് കൂടുതൽ എനർജി കൺസംഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഏത് സിസ്റ്റമാണ് കൂടുതൽ എനർജി കൺസംഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. അതൊരു ക്ലാമ്പോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നോക്കണം, കേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് വൺ, കൺട്രോൾഡ് എനർജി സിസ്റ്റംസ് യൂസ്. സോ എനർജി സിസ്റ്റം, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിനെ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. അത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം മോട്ടർ ഓൺ ആക്കുക, അനാവശ്യ സമയത്ത് മോട്ടർ ഓഫ് ആക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. തേർഡ് വൺ, പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് മാനേജ് ഫെസിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. മോട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രിക്ഷനോ മോട്ടറിൽ വൈൻഡിങ് ലോസോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, മോട്ടർ കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലേ. ഇല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ശരിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആ മോട്ടർ എനർജി കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. അതായത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ കൺസംഷൻ കുറക്കുക, ആക്റ്റീവ് പവർ കൺസംഷൻ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പോൾ എല്ലാം 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ആഴ്ചകൾ കൂടുമ്പോൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഗുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രാക്ടീസ് വേണം. അപ്പോൾ ഗുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ബൾബ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വളരെ മൈൻസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൾബ്സിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെടിയൊക്കെ വന്നപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ബൾബൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വൃത്തിയാക്കണം. ബൾബ് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ മൈൻസിലേക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇല്ലുമിനേഷൻ, ആ ഇല്ലുമിനേഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ മൈൻസിൽ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതേ രീതിയിലാണ് അത് ഗുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രാക്ടീസ്. നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രാക്ടീസ് വളരെ നല്ലൊരു മെയിൻ്റനൻസ് പ്രാക്ടീസ് വേണം. അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പോയി ബൾബ് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക, എപ്പോഴെങ്കിലും പോയി മോട്ടറിന് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എണ്ണ ഒഴിക്കുക, അങ്ങനെ പാടില്ല. എല്ലാ ആഴ്ചയോടുകൂടി എല്ലാ ആഴ്ചക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓരോ ആഴ്ചക്ക് എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മോട്ടറിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് ചാർജറായിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം. മോട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഡസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ മോട്ടറിനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം. ഗുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രാക്ടീസ് വേണം അവിടെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ്. സോ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെയിൻ്റനൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ്. റിയാക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായ ശേഷം നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് റിയാക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ്. അപ്പം മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മോട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും വൈൻഡിങ് എന്തെങ്കിലും ബേസ്റ്റായിപ്പോയി, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഒരിക്കലും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് അല്ല, അത് റിയാക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ നടന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് റിയാക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈൻഡിങ്ങിൽ അപകടം ഉണ്ടെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓവർ ഹീറ്റാവും. അപ്പോൾ ഹീറ്റാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, വൈൻഡിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ വൈൻഡിങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ആ വൈൻഡിങ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. So that type of maintenance is called as preventive maintenance. So there are two types, one is preventive maintenance and another is reactive maintenance. Sixth one, automated energy management system. See, this automated energy management system is widely used in every industries. So this can be used by PLC, programmable logic controls. PLC ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസും വൈകുന്നേരം 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ മോട്ടോർസും ഓഫ് ആവും. ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ മോട്ടോർസും ഓഫ് ആവും.
പിന്നെ ഏതേത് മോട്ടോഴ്സിനാണോ കൂടുതൽ ഹീറ്റാകുമ്പോൾ, ചില മോട്ടോഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹീറ്റാകുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റാവുന്ന മോട്ടോഴ്സിനെ അത് ഓഫാക്കി മാറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് എനർജി സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൂടുതലായിട്ട് എനർജി നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് വെച്ചാൽ എനർജീൻ്റെ കൺസംഷൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവാതെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക. അതായത് ജുഡീഷ്യസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് എനർജി ടു മിനിമൈസ് ദി കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ന്യായപരമായ യൂസാണ് ജുഡീഷ്യസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ന്യായപരമായ യൂസാണ് ജുഡീഷ്യസ് യൂസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സ്ഥിരം എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഡിഫൈൻ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദി പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ അതിൽ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ്. Objectives of energy management is to achieve and maintain. First objective is to achieve and maintain optimum energy procurement and utilization throughout the organization, and to minimize energy cost and waste without affecting production and quality. അതായത് എനർജി കോസ്റ്റോ വേസ്റ്റോ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക, എന്ത് പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട്, ടു മിനിമൈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഫക്റ്റ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ടു അച്ചീവ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഒപ്റ്റിമം എനർജി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്. ഒപ്റ്റിമം എനർജി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എന്താണ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്? പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് അഗ്രീയിങ് ടു ടേംസ് ആൻഡ് അക്വയറിങ് ഗുഡ്സ്, സർവീസ് or works from an external source, often via tendering or competitive bidding prices. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഡ്സ്, അതേ ഗൂഡ്സ് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് ചെയ്തു അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതേ പേപ്പർ വേറെ ഇൻഡസ്ട്രീസും എന്ത് ചെയ്തു അതേ പേപ്പർ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ പക്ഷേ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു പേപ്പറിന് 50 പൈസ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഒരു പേപ്പറിന് 40 പൈസ വെച്ച് അവർ സെല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് വേണം. അതായത് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് അഗ്രീയിങ് ടു ദി ടേംസ് ആൻഡ് അക്വയറിങ് ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് or works from an external source, often via tendering and competitive bidding prices. അതായത് നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡിങ് പ്രൈസ്, അതായത് അവർ 40 പൈസ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ 35 പൈസക്ക് നിങ്ങളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ അത് പിന്നെ എനർജി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനർജി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് മീൻസ് ഷോപ്പിംഗ് അറൗണ്ട് ഫോർ എ സപ്ലയർ that will provide more favorable pricing than your utility company, that is KSEB, or other supplier you may have been using. You can benefit from the competitive energy products on the market. So optimum energy procurement വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ടു അച്ചീവ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഒപ്റ്റിമം എനർജി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. അപ്പം ടു അച്ചീവ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഒപ്റ്റിമം എനർജി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്, അതായത് ഒപ്റ്റിമം എനർജി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വില ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുക, എനർജി മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ബിഡിങ് ചെയ്യുക. അതായത് ആ എനർജി അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം എനർജി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പീക്ക് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും KSEBിൻ്റെ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യരുത്. പീക്ക് ടൈമിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സോളാർ പാനലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, മീൻസ് ഒരു വിൻഡ് എനർജി സിസ്റ്റംസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ ബേസ് ലോഡിൽ മാത്രം റൺ ചെയ്യിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ KSEB അതോറിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എനർജി സെല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ ഗൂഡ്സിനെ സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിമം എനർജി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്.
എന്ന് പറയാം. മെയിൻറ്റെയിൻ ഒപ്റ്റിമം എനർജി പ്രൊക്യൂർമെൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമം എനർജി, അതായത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിലയിൽ നിങ്ങളെ ആ എനർജി കൺസംഷൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിന് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. So next one, the approach of energy management. So the main approach of energy management is reduction in energy use. First is reduction in energy use, and second is using high efficiency device. More star means less energy. അത് ഏറ്റവും high efficiency device യൂസ് ചെയ്യുക. യൂസ് other forms of energy. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിൻഡ് എനർജിയോ സോളാർ എനർജിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വെച്ചാൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ എനർജി യൂസ്. ഒന്ന് എനർജി യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ യൂസിങ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഡിവൈസ്. ഏറ്റവും ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഡിവൈസ് 5 സ്റ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യൂ. ആൻഡ് യൂസ് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി. വേറെ രീതിയിലുള്ള എനർജി സോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. So next one, we come to the energy management strategy. Okay, so this we study in the upcoming class. So I think you got this energy management procurement. What is energy management? Procurement, utilization, and this is objectives of energy management. And I think you got principles of energy management, definitions of energy management. ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡെഫിനിഷൻസ്, പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥിരം നിങ്ങളെല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ബൈ.